जय अंबे मित्रों 9.5 पार्ट 1 जे मैं भणायो तेमा बे संकीर्णों CONS36+3 અને COF6-3 લીધા બંને અષ્ટફલકીય sp3d2 d2 sp3 સંકરણ। હવે એના જેવી જ તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે। પેજ નંબર 261 પર કોયડો अथवा लखाण संबंधित प्रश्न 9.7 ध्यानथी वाँचो। FeH2O6+3 तो एमां संकरण तमारुं थशे निर्बळ लिगेंड छे sp3d2 अने एटले अनुचुंबकीय बनशे अने FeCN6-3 एमां प्रबळ लिगेंड छे पण एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रही जशे कारण के જ્યારે डी कक्षको खाली थाय तो केटली खाली थाय 2 ज तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रही जाए एटले निर्बळ अनुचुंबकीय थशे। एनी प्रेक्टिस तमारे करवानी छे। खास कहूँ छूं फरी Fe एटले 26 आमां ऑक्सिडेशन अवस्था +3 छे। 26 थी 3 जाए एटले 4s ना 2 जाए अने डी मांथी 1 जाए एटले डी मां केटला इलेक्ट्रॉन रहे 5 1 2 3 4 5 5 रह्या पछी प्रबळ लिगेंड आवशे तो डी कक्षको केटली खाली करावशे 2 ज एक आगर आवशे बीजो आगर आवशे तो पण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केटला बाकी रही जशे 1 एटले ए पण अनुचुंबकीय ज थशे। D2 sp3 संकरण पण अनुचुंबकीय अने અહીં अगाड़ी प्रबळ अनुचुंबकीय केम कह्युं निर्बळ लिगेंड 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो चाक मात्रा 5.92 मळशे एटले FeH2O6+3 प्रबळ अनुचुंबकीय FeCN6-3 निर्बळ अनुचुंबकीय लखीने प्रेक्टिस करो। बीजो CONS36+3 आंतरकक्षीय एटले प्रबळ लिगेंड है D2 sp3 संकरण थाय छे ज्यारे NiNS36+2 बाह्य कक्षकीय संकीर्ण कारण के Ni में 28 एटले आर्गोन 3d8 4s2 तो डी में केटला इलेक्ट्रॉन है 8 युग्मित करीने धक्को मारशे तो पण डी केटली खाली थशे 1 ज तो डी 1 खाली थाय नहीं चाले एटले डी ने अड़ता नथी अने बहारनुं जाय छे एटले एमां NiNS36+2 मां sp3d2 संकरण थाय छे कारण के डी कक्षकना इलेक्ट्रॉननुं युग्मीकरण थतुं नथी प्रबळ लिगेंड होवा छतां कारण के डी कक्षक लगभग भरावाना आरे छे एटले नहीं थाय। ओके समत PtCN4-2 संकीर्ण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन CN प्रबळ लिगेंड है अत्यंत प्रबळ लिगेंड है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 कशु विचार्या वगर ज केटला 0 कारण के जेटला अयुग्मित हशे बधाने युग्मित बनावी देशे तो 0। हेक्सा मैंगनीज 2 एटले MnH2O6+2 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन धरावे छे तो एमां पण आ ज सिद्धांत एक्वा H2O केवुं छे एटले संकीर्णनुं सूत्र थाय MnH2O6+2 तो H2O ए निर्बळ लिगेंड छे युग्मीकरण नहीं करे तो इलेक्ट्रॉन रचना लखशो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मळशे तो अनुचुंबकीय। हेक्सासाइनो एक ज अयुग्मित इलेक्ट्रॉन धरावे छे तो ये तमे करी शको Fe जेवुं ज छे हमणां Fe नुं समजाव्युं एवुं ज तो 9.7 9.8 9.9 9.10 जाते प्रेक्टिस करो बराबर। हवे हूँ बीजा शीखवाडुं छुं आगळ NiCl4 संकीर्ण NiCl4-2 और आવું लखे Na2 NiCl4 तो पहला आनुं नाम सोडियम टेट्रा 4 एटले टेट्रा क्लोराइडो निकल पाछळ छे एटले निकलेट संकीर्ण ऋण आयन छे निकलेट। हवे ऑक्सिडेशन अवस्था गणो
બીજું કુલ આયનો કેટલા મળશે? આ બે Na પ્લસ વત્તા કૌંસ 1 આ કૌંસ 1 3. જેટલા આયનો વધારે મળે તેટલો વીજભાર વધુ વહન થાય. એટલે આયોનિક વાહકતા આની ઓછી હશે પેલાની કમ્પેરમાં. આની આગળ 4 વાળા ભણી ગયા એની કમ્પેરમાં. સોડિયમ ટેટ્રાક્લોરાઇડો નિકલેટ. ચલો હું શરૂ કરું. પહેલું સ્ટેપ, Ni પ્રાથમિક સંયોજકતા હું x ધારી લઉં તો 2 × +1 Na પ્લસ x પ્લસ 4 × -1 0 x બરાબર +2. અહીં પણ ધારો આનો -1 હોય તો આનો x કહી દો તો x - 4 બરાબર -2. તો અહીં x બરાબર +2. બેઉ રીતે ગણી શકો, બંનેમાં ગણી શકાય +2. તો અહીં આવશે નિકલેટ 2. ઓકે. સેકન્ડ, Ni સાથે એક દંતીય ઋણ Cl - 4 જોડાયેલ છે. ધેરફોર દ્વિતીયક સંયોજકતા અથવા સવર્ગાંક 4 થશે. સવર્ગાંક 4 હોય તો શક્યતા 1 શક્યતા 2. શક્યતા 1 sp3 સંકરણ થાય, શક્યતા 2 dsp2 સંકરણ થાય. આ બેની બહાર કોઈ શક્યતા જ નહીં હમણાં. આ બે જ શક્યતા છે, સવર્ગાંક 4 છે એટલે. ત્રીજું સ્ટેપ, ઇલેક્ટ્રોન રચના. Ni 28 બોલો. આર્ગોન જલ્દી 3d 8 4s2. આ રીતે લખો તોય ચાલે. 2 પહેલા 1 1 5 6 7 8. Ni +2 28 જ આતો રહેશે. આર્ગોન બહારથી 2 જશે, D8 એવા ને એવા જ રહેશે. (4s 0 3d 8). હવે સમજ પડી આટલી? બહારથી 2 જશે. હવે આગળ વધો. અહીં કેવો લિગેન્ડ છે? Cl- નિર્બળ લિગેન્ડ છે. તે Ni+2 ના ડી કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોનનું યુગ્મીકરણ કરવા શક્તિમાન નથી. બિલકુલ તાકાત નહીં આનામ. કશું યુગ્મીકરણ કરી શકે નહીં. કશું યુગ્મીકરણ કરી શકે નહીં. તો હવે હું લખીશ અહીં NiCl4 -2 ની ઇલેક્ટ્રોન રચના. આર્ગોન ડીના ઇલેક્ટ્રોનને પહેલા કહી દીધું આપણે કે યુગ્મિત નહીં કરે, એવા ને એવા રહેશે. તો D8 તો એવા ને એવા જ રહ્યા. હવે એક આ 4s છે, આગળ કઈ કક્ષકો હશે? 4p. હવે કેટલા લિગેન્ડ જોડાયેલા છે? 4. તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આપે? 4. તો અહીંયા આપશે 1 2 3 4. 4 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આપ્યા. વાર્તા પતી ગઈ. અહીં સંકરણ નક્કી કરી દો. સંકરણ થશે sp3. તો સંકરણ અહીંયા ગાડી શક્યતા 1 સાચી પડી ગઈ આપણી. ઓકે. અહીં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા n બરાબર 2. આ 1 અને આ 2 અયુગ્મિત રહ્યા. ચુંબકીય ચાક માત્રા મ્યુ બરાબર, તમારે ચૂંચા નહીં લખવાનું, તમારે લખવાનું ચુંબકીય ચાક માત્રા મ્યુ બરાબર √n × n + 2bm √ 2 અને 2 ને 2 4 એટલે 8 √8 એટલે 2.83
बर मैग्नेटोन धેरफोर हवे लखवानुं प्रायोगिक रीते आ संकीर्ण अनुचुंबकीय मळेल छे जेनी प्रायोगिक चाकमात्रा म्यू बराबर 2.90 BM मळे छे। आनी नजीक लखी देवानी आ प्रायोगिक 2.90 ना सैद्धांतिक नजीक छे। Therefore NiCl4 -2 માં sp3 સંકરણ થાય છે। आकार समचतुष्फलकीय होय छे। आकार केवो छे? समचतुष्फलकीय। पछी दोर देवानुं Ni 1 2 3 4 Cl 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 अंदर बाजू एरो ओके चारे चार ने जोड़ी देवाना। तमारो कयो आकार थई गयो? समचतुष्फलकीय आकार थई गयो। ओके बंध कोण केटलो हशे लखवो होय तो 109 डिग्री 28 मिनिट। कोई पण बंध कोण जोई लो 109 डिग्री 28 मिनिट। पेला sp3d2 d2 sp3 में बधा बंध कोण 90 डिग्री बधा बंध कोण 90 डिग्री। आमा केटलो sp3 में 109 डिग्री 28 मिनिट। तो अहीं तमे आटलू लखो तो तमारा 4 मार्क पूरा मळे। तमने एकदम स्पष्ट छूटू लखाण समझाय छे। ओके अहीं बीजा एमसीक्यू नहीं समझावतो। कुल आयनो 3 मळे वर्नर प्रमाणे अने एनुं नाम छे सोडियम टेट्राक्लोराइडो निकलेट 2 कारण के निकल धातु छे अने संकीर्ण ऋण आयन छे एटले। ओके आगळ बीजुं एक संकीर्ण जोईए। अहीं आवुं होय Ni CN4 CN4 -2 चौथुं समझावुं छुं। चलो अथवा Na2 Ni CN साइनाइड 4 टाइम्स तो आने कहेवाय टेट्रा साइनो निकलेट 2 कुल आयनो 3 ज मळे। Ni नी प्राथमिक संयोजकता बोलो +2 थाय। अथवा हूँ आ रीते गणुं आना परथी तो पण मारथी आना परथी केवी रीते गणाय तो के x + 4 × -1 = -2 तो x बराबर +2। अहीं Ni साथे एक दंतीय ऋण Cn- 4 जोड़ेला छे तो द्वितीयक संयोजकता सवर्गांक केटलो रहेशे 4। तो शक्यता तो 2 ज थशे। कई कई शक्यता बोलो? पहली sp3 बीजी dsp2। ओके अत्यारे आपने खबर नहीं कई साची है। हवे आगळ वधीए छे। इलेक्ट्रॉन रचना Ni नी Ni +2 एवी ने एवी ज। Cl- निर्बळ हतो पण અહીં આપણે શું કરીશું Cn- प्रबळ लिगेंड छे ते Ni+2 ना डी कक्षकना इलेक्ट्रॉननु युग्मीकरण करशे ज। आ डी कक्षकना जे इलेक्ट्रॉन छे एमनु शुं करी नाखशे? युग्मीकरण करी नाखशे। तो અહીં अगाड़ी तमारे D8 आ रीते गोठवाशे। आ युग्मीकरण थई गयुं। અહીં आवे NiCN4। हवे Cn ना इलेक्ट्रॉन केवी रीते तो आ S आ P आ 4S आ 4P तो केटला लिगेंड छे 4। केटला इलेक्ट्रॉन युग्मो आववा जोईए 4। चलो तो અહીં खाली थई एमां एक आवशे 2 3 4 पछी आने भेगा करीने शुं लखशो? कयुं संकरण मन को जोई? डी तो खरी ज। आ S P केटली 2 dsp2 संकरण। तो कयुं साचुं पड्युं मित्रों? आ
આ પ્રબળ લિગેન્ડ છે એટલે આ થયું. ઓકે. અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા n બરાબર 0 તો મ્યુ બરાબર કેટલા મળશે? 0. પ્રાયોગિક રીતે આ સંકીર્ણ પ્રતિચુંબકીય મળે છે, જેની પ્રાયોગિક ચુંબકીય ચાક માત્રા મ્યુ કેટલી છે? 0. Therefore Ni Cn4 - 2 માં કયું સંકરણ તમે મને શીખવાડશો? dsp2 સંકરણ થાય છે. અને જ્યારે dsp2 સંકરણ થાય તો આકાર સમતલીય સમચોરસ બને. આકાર કયો બને? સમતલીય સમચોરસ. એટલે Ni 1 2 3 4 Cn 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 બધે એરો. અહીં ઉપર વીજભાર -2 લખી દેવાનો. 4 4 ને ડોટેડ લાઇનથી જોડી દેવાના ચોરસ. અને બધા જ બંધ કોણ 90 ડિગ્રીના મળે. તો આ રીતે એનો આકાર આખો ચર્ચા થાય. એના બધા પ્રશ્નો મેં ડિસ્કસ કર્યા. તો અહીં ફેર એટલો જ છે કે પ્રબળ લિગેન્ડ છે એટલે આવો ખેલ થઈ ગયો. 4 માર્કનો પ્રશ્ન ધ્યાનથી વાંચી લો. પ્રાથમિક સંયોજકતા, દ્વિતીયક 4 2 શક્યતા, ઇલેક્ટ્રોન રચના, અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ચોખ્ખા દેખાય 0, પ્રાયોગિક રીતે પ્રતિચુંબકીય મળ્યો એ આપણે લખી દેવાનું એટલે આકાર ચોરસ થશે, સમતલીય સમચોરસ, dsp2 સંકરણ, બંધકોણ 90, પ્રતિચુંબકીય પાક્કો. તો અહીં 4 માર્કનો પ્રશ્ન બીજો પૂરો થયો. હવે તમને લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નો પેજ 261 પર જતા રહો. ચાલો 9.5 ધ્યાનથી જોજો. શું આપ્યું છે? સંયોજકતા બંધન સિદ્ધાંતને આધારે સમજાવો કે NiCN4 - 2 સમતલીય સમચોરસ રચના ધરાવે છે. તો તમારે આખું લખવું પડે. આટલે સુધી બધું જ. તે પ્રતિચુંબકીય છે એટલે એ તો આવી જ ગયું. અને NiCl4 - 2 આયન સમચતુષ્ફલકીય છે અને અનુચુંબકીય છે. તો આ તો આખો લખવાનો જ છે. અને બીજો કયો આખો લખશો? આની આગળનો NiCl4 - 2 અહીં પ્રબળ લિગેન્ડ હતો ને અહીં નિર્બળ લિગેન્ડ કરીને એ પણ આખો લખવાનો છે. બે પ્રશ્નો ભેગા પૂછ્યા છે અને કુલ માર્ક કેટલા હશે? 4 જ. તો થોડું લખાણ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ કરી દેવાનું, ઝડપથી લખવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની. બબ્બે આકાર એકમાં જ પૂછશે. થશે આ? જો પૂછ્યું છે. આ બંને સંકીર્ણો સમચતુષ્ફલકીય હોવા છતાં NiCl4 - 2 અનુચુંબકીય અને NiCO4 પ્રતિચુંબકીય. ધ્યાનથી જોજો. NiCl4 માં એ તો મેં આકાર ડિસ્કસ કર્યો કે અનુચુંબકીય સમચતુષ્ફલકીય. NiCO4 માં Ni ની ઓક્સિડેશન અવસ્થા 0 છે. NiCO4 મોસ્ટ IMP. Ni ની ઓક્સિડેશન અવસ્થા કેટલી? 0. જ્યારે Ni ની ઓક્સિડેશન અવસ્થા 0 હોય તો અહીં 4s માં 2 ઇલેક્ટ્રોન એવા ને એવા રહેશે. હવે જ્યારે CO કેવો લિગેન્ડ છે? પ્રબળ લિગેન્ડ છે. પ્રબળ લિગેન્ડ છે ડી કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોનને યુગ્મિત બનાવી દેશે. પણ આ 4s ના 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીં ભરાઈ જશે. ફરી CO પ્રબળ લિગેન્ડ છે, આને યુગ્મિત કરશે. આ ઇલેક્ટ્રોન અહીં આવી જશે. હવે કઈ કક્ષકો ખાલી થઈ? S અને P. તો ફરજિયાત sp3 સંકરણ મળે છે. ફરજિયાત sp3 સંકરણ બને એટલે આકાર તો સમચતુષ્ફલકીય જ થવાનો, પરંતુ એક પણ ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત રહેતો નથી. Therefore NiCO4 સમચતુષ્ફલકીય આકારને પ્રતિચુંબકીય ગુણ ધરાવે છે. તો એની પણ ચર્ચા તમારે કરવાની છે. જાતે લખજો. મેં લખાણ સંબંધિત બધા સમજાયા. હવે તમને સ્વાધ્યાયમાં જોશો પેજ 265 પર 9.15. 9.15 સંયોજકતા બંધન સિદ્ધાંતને આધારે બંધનની ચર્ચા. ચલો Cn- પ્રબળ લિગેન્ડ.
F માઇનસ નિર્બળ લિગેન્ડ બીજામાં, ત્રીજામાં C2O4 નિર્બળ લિગેન્ડ અને F નિર્બળ લિગેન્ડ. તો આની ચર્ચા કરવાની છે તમારે. પછી CONH3 અનુચુંબકીય છે જ્યારે NiCN4 પ્રતિચુંબકીય છે. શા માટે? તો આમાં તમારે આગળના લેક્ચરમાં જે લીધો CONH3 એ લેવાનો અને આ લેક્ચરમાં NiCN4 -2 આવી રહ્યો પ્રતિચુંબકીય. આ તો સાબિત કરેલો જ છે, આખું લખવાનું છે. ઓકે, હવે જુઓ NiH2O6 લીલા રંગનું છે અને NiCN4 રંગવિહીન છે. એટલે ભાઈ NiCN4માં એક પણ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હાજર નથી. ડીડી સંક્રાંતિ થતી જ નથી, તો રંગવિહીન જ બનશે. જ્યારે NiH2O6માં ડી કક્ષક નિર્બળ લિગેન્ડ છે, ડી કક્ષકમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હાજર છે અને અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન કુદાકૂદ કરે. એ કુદાકૂદ કરે એટલે રંગ એબ્સોર્બ કરે અને મુક્ત કરે, દેખાય. પ્રકાશને એબ્સોર્બ કરે અને રંગ મુક્ત કરે એટલે રંગીન દેખાય. તો ડીડી સંક્રાંતિ NiCN4 -2માં નથી થતી, જ્યારે NiH2O6માં થાય છે, કારણ કે એમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હાજર છે. આટલું જ લખવાનું છે. ચલો, NiCN6 -4 ને FeH2O6+2 જુદા જુદા રંગના હોય છે. એટલે ભાઈ જુદા જુદા રંગના, કારણ કે પેલામાં એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન, પેલામાં 4. બીજું, એક પ્રબળ લિગેન્ડ છે અને બીજો નિર્બળ લિગેન્ડ છે. પ્રબળ લિગેન્ડ ડેલ્ટા E વધુ હોય, ડેલ્ટા E બરાબર hc/λ, તો તરંગ લંબાઈ જુદી જુદી મળે. એટલે પણ એ જો કે નહીં પૂછાય એવો, એ પેલામાં છે. શેમાં છે? સ્ફટિક ક્ષેત્રવાદનો પ્રશ્ન છે, એટલે 9.21 રવા દેજો. 9.20 તો લખાય ડીડી સંક્રાંતિ, પછી 9.23 આખો સોલ્વ કરજો. 9.23 આખો સોલ્વ કરજો. તો અહીં તમારા મેજર પ્રશ્નો આપણે લઈ લીધા. કેટલી મિનિટ થઈ? 23. હવે MnBr4 એક આપ્યો છે તમને, કોયડો 9.7. જાતે કરશો. Br કેવો લિગેન્ડ છે? નિર્બળ. કેટલા છે? 4. તો sp3 dsp2 હોઈ શકે, પરંતુ ચુંબકીય ચાક માત્રા કેટલી છે? 5.92. એટલે નિર્બળ લિગેન્ડ છે એટલે 5.92 જ હોય ને. તો કયું સંકરણ થયું હોવું જોઈએ? 4 લિગેન્ડ છે, sp3. એટલે sp3 સંકરણને આકાર સમચતુષ્ફલકીય થવો જોઈએ. હવે 9.5.3 મોસ્ટ IMP સંયોજકતા બંધન સિદ્ધાંતની મર્યાદા. હવે આ એક પ્રશ્ન એવો કોર્નર ક્વેશ્ચન છે કે 2 માર્કમાં પૂછી લે આ લોકો થિયરીમાં. સંયોજકતા બંધન સિદ્ધાંતની મર્યાદા. તો પહેલું, ઘણી બધી ધારણા ધરાવે છે. 2, પ્રબળ અને નિર્બળ લિગેન્ડનો ભેદ પારખી શકતો નથી. આપણે પ્રબળ ને નિર્બળ લિગેન્ડ સ્ફટિક ક્ષેત્રવાદ પરથી મેં પહેલાં શીખવાડ્યા, પણ આ સિદ્ધાંત પ્રબળ ને નિર્બળ લિગેન્ડનો ભેદ પારખતો નથી. જો પ્રબળ ને નિર્બળ લિગેન્ડ ખબર ના પડે તો ચુંબકીય ચાક માત્રાઓનું અર્થઘટન કરી શકતો નથી. ચુંબકીય ચાક માત્રાઓનું અર્થઘટન કરી શકતો નથી. સવર્ગાંક 4 હોય તો સમચતુષ્ફલકીય આકાર કે સમતલીય સમચોરસ એ નક્કી કરી શકતો નથી, કારણ કે લિગેન્ડ જ પ્રબળ નિર્બળ પારખી શકતો નથી. તો ચુંબકીય ચાક માત્રાઓ ખબર નહીં પડે અને સમતલીય સમચોરસ કે સમચતુષ્ફલકી sp3 સંકરણ કે dsp2 કયું થશે કશું કહી શકે નહીં. 4 મુદ્દા થયા. આગળ, ઉષ્માગતિકીય કે ગતિકીય સ્થાયીતા વિશે સમજાવતો નથી. સ્થિરતા પણ શેનાથી ખબર પડે? લિગેન્ડની પ્રબળતા પર. તો અહીં મુદ્દા લખવાના. પહેલું, તે કેટલીક ધારણાઓનો સમાવેશ કરે છે. બીજું,
તે નિર્બળ ને પ્રબળ લિગેન્ડનો ભેદ પારખી શકતો નથી. 3. 4 સવર્ગાંકવાળા સંકીર્ણ સમચતુષ્ફલકીય સમતલીય સમચોરસ કયા હશે નક્કી કરી શકતો નથી. 4. રંગને સમજાઈ શકતો નથી. 5. ચુંબકીય માહિતીનું જથ્થાત્મક રીતે અર્થઘટન કરી શકતો નથી. તો આ એની મર્યાદાઓ છે. એ બધી મર્યાદા સ્ફટિક ક્ષેત્રવાદના સમન્વયથી સોલ્વ થાય છે. ઓકે, તો અહીં તમારો ટોપિક 9.5 પૂરો.